বিকাশধর হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে নিরপেক্ষ এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানালো শ্রীভূমি জেলা পরিষদ এবং শ্রীভূমি জেলা বিজেপি। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অনিল কুমার ত্রিপাঠী এবং সদস্যদের পক্ষ থেকে দেওয়া স্মারকলিপিতে আইনজীবী হাফেজ রশিদ আহমদ চৌধুরীর সাম্প্রতিক বক্তব্য এবং কথিত ভূমিকা খতিয়ে দেখার আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি কথিত ল্যান্ড মাফিয়া যোগ বা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রয়েছে কিনা তাও প্রমাণের ভিত্তিতে তদন্তের দাবি উঠেছে। অন্যদিকে জেলা বিজেপিও হাফেজ রশিদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্ত করে প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। উভয় পক্ষেরই বক্তব্য যে কোনো পূর্ব ধারণা নয়, প্রমাণের ভিত্তিতে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বিকাশধর হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত সত্য সামনে আনা হোক। বক্তব্য রয়েছে আমাদের কাছে শ্রীভূমি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অনিল কুমার ত্রিপাঠী এবং জেলা বিজেপির সভাপতি সঞ্জীব বণিকের। শুনে নিন তারা কি বলছেন। ये एक हाफिज रशीद चौधरी हैं, सीजनल, जिसको कि हम लोग सीजनल पर्सन बोलते हैं। जब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के आसपास जो है इनको दिखाई, ये श्रीभूमि जिला में जो है दिखाई देना पड़ते हैं। और ये दूसरों को कम्युनल जो बोल रहे हैं, इनसे बड़ा कम्युनल कोई नहीं है। ये हमारे आदरणीय मंत्री श्री कृष्णेंदु पाल जी के बारे में जो इन्होंने कुवक्तव्य दिया है वो बहुत ही निंदनीय है। विकास धर को जिस हिसाब से मारा गया है, पहले उनके हाथ को काटा गया, धीरे धीरे हाथ को काटते हुए इसके बाद गले को जैसे वो हलाल किया जाता है, गला को जो है हलाल करके जो है उतारा गया है। जैसे कि सीरिया में आईएस के उग्रपंथी जैसा जो है घटना करते हैं। आशा है कि ये नॉर्थ ईस्ट में पहला ऐसा मर्डर है। ऐसा मर्डर आज तक हम भी नहीं सुने हैं। आशा है कि यहाँ पे जितने लोग हैं नहीं सुने हैं न देखे हैं। इनका जिहादी सोच है और मैं तो सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इनके ऊपर इंक्वायरी किया जाए, क्योंकि हमें संदेह लग रहा है कि इस मर्डर केस में कहीं न कहीं जो है हाफिज रशीद चौधरी भी लिप्त है। इसलिए मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि इनके ऊपर भी इंक्वायरी बैठाया जाए। आज आप लोग मेमोरेंडम किसको दे रहे हैं? हम लोग आज मेमोरेंडम जो है असम के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी को दे रहे हैं, इसी विषय में कि हाफिज रशीद चौधरी जैसा कठमुल्ला का जो है इंक्वायरी किया जाए और ये क्या है, इनका हकीकत जो है पूरे देश के सामने लाया जाए। आपके हिसाब से जो मर्डर हुआ इसका कारण क्या है, किस लिए मर्डर? देखिए, वो जगह जो है फॉरेस्ट का जगह है और ये जो हमारा जो बूथ प्रेसिडेंट स्वर्गीय विकास धर, यह जो है आजीवन एकल विद्यालय से भी संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। और यह जो है खास तौर से जो है एसटी एरिया में जो है यह एकल विद्यालय के विस्तार में जो है काम कर रहे हैं। आप लोग को तो ये जानकारी है कि हमारे साइड में जो है एसटी समाज के लोग बहुत ही दुर्बल हैं और गरीब भी हैं। इन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस हिसाब से जो है उनके विकास में जो है दिन रात काम करते थे। एसटी के लोगों को ये समझाया करते थे कि भाई आप लोग ऐसे चलो समाज में, हैं मतलब एसटी समाज का विकास के लिए काम कर रहे थे। यही इन लोगों के बांग्लादेशियों के नज़र में खटका है। ये सब बांग्लादेशी हैं सब, और सब ये जो है आईएस से ट्रेंड है सब। इन लोगों को इस देश से भगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ का लोकल मुस्लिम जो है इस विषय में इन्वॉल्व नहीं है। ये जितने हैं सब बहिरागत है, जो भी घटना किया है सब बहिरागत किया है। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে উন্নয়নের জোয়ার চলছে, সেই সময় আসামকে তথা আসামের এই প্রান্ত জেলা শ্রীভূমিকে কিভাবে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় এই লক্ষ্য নিয়ে কিছু মানুষ উঠে পড়ে লেগেছেন। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পাথারকান্দি বিধানসভায় যে আমাদের মাননীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল তথা আসাম মন্ত্রিসভার মন্ত্রী, উনি যেভাবে এই জেলাকে তথা সম্পূর্ণ আসামে ওনার কর্মরত অবস্থায় উনি যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে, আর সেই সময় ওনার এগেনস্টে ভাবে কথা বলা, আর উনি সন্দেহ করেছেন যে যারা আজকে আমাদের 168 নং বুথে লুয়াইপুয়া মণ্ডলের যে বুথ সভাপতি নিঃসন্দেহভাবে হত্যা হয়েছে, ওনাদের পিছে বাংলাদেশিদের হাত আছে, আর এটা একটা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আর সেই সময় আজকে যিনি কংগ্রেসের একজন নেতা হাফিজ রশিদ চৌধুরী,
যিনি দীর্ঘ এখান থেকে তিনবার নির্বাচন করে জনগণের কাছে প্রত্যেকবার পরাস্ত হয়েছেন, আর উনাকে নিজের মুখকে আবার মুসলমান সমাজের মুখ হিসাবে পরিচিত করার লক্ষ্যে উনি যে মানে মন্তব্যগুলি করছেন, আর উনার মন্তব্যের মধ্যে সত্যিকার অর্থে উস্কানিমূলক মন্তব্য আছে। উনার কাছে খবর আছে যে মসজিদে গিয়ে মুসলমানরা নামাজ পড়তে পারছেন না, মাইনরিটি মানুষদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তো উনার কাছে এইসব যে মন্তব্য কে করেছেন, কারা করেছেন, আর উনার কাছে করছেন। আজকে এখানে আরো দুইজন বিধায়ক হয়েছে মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষ, উনাদেরকে কেউ বলছেন না, উনারাও কোনো কিছু বলছেন না। আর উনি যে তিনবার এখান থেকে পরাস্ত হয়েছেন, গুয়াহাটিতে থাকেন, এই অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে যার কোনো যোগাযোগ নেই, উনি এখান থেকে খবর পেয়েছেন। এই জন্য উনি নিজেকে আবার ফোকাস করতে চাইছেন যে মুসলিম লিডার হিসাবে, আর এই জন্য এই ইস্যুটাকে বেছে নিয়েছেন। আর আমরা যারা এই অঞ্চলের মানুষ আছি, আমরা কোনোভাবেই আজকে আমাদের এখানে যেভাবে সবাই মিলে সবকি সাথ সবকি বিকাশ, আমরা হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে সুন্দরভাবে এই অঞ্চলকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আমরা প্রয়াস করছি, এই প্রয়াসে আমরা থাকব। আর এখানে যারা দুষ্কৃতিকারীরা, তাদের কোনো ধর্ম হয় না, তারা যারাই দুষ্কৃতি করেছে তাদের উপযুক্ত সাজা হবে। এবং আসাম সরকার, আমাদের যে প্রশাসন যেভাবে আমাদের 48 ঘন্টার ভিতর কারা এই কাজ করেছেন তাদেরকে শনাক্ত করেছেন এবং ওনাদেরকে অ্যারেস্ট করেছেন। আজকে আমাদের প্রশাসনের প্রতি পুরো ভরসা আছে এবং জনগণেরও আছে। জনগণ আজকে আশ্বস্ত আছেন এই সরকারের প্রতি, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি। আজকের দিনে আমরা সবাই গর্বিত যে এই অঞ্চলে আমরা সুন্দরভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছি। আর সেই সময় ওনার যে মন্তব্য, এই মন্তব্যের বিপক্ষে আজকে আমরা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা মেমোরেন্ডাম জমা দিয়েছি। তদুপরি আজকে আমরা আমাদের যে ডিজিপির কাছেও আজকে আমরা মেমোরেন্ডাম জমা দেব এবং উপযুক্ত তদন্ত করে সত্যিকারের দোষী যারা তারা সামনে আসবে, সেটাই আমরা চাইছি।